Ассалому алейкум дӯстон арзманд, мухлисон ва ҳаводорон ва онҳое ки ба футболи меҳан таваҷҷӯҳ доранд ва аз тамошои ҳар як рақобати Лигаи олии мамлакат яъне чемпионати Тоҷикистон ҳаловат мебаранд. Ҳамаи шуморо даъват мекунем ба тамошои рақобати дастаҳои Истаравшан ва Регар Татаз. Ин бозии даври панҷуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол аст. Лигаи олии мамлакат ва дастаи Истаравшан дар майдони хонагии худ дар Истаравшан арена имрӯз бо Регар Татаз ба майдони рақобат ворид мегардад. Ду дастаи номдор, ду дастаи сенмухлиси мамлакатамон дар мавсими кунунӣ на он қадар натиҷаи хубро дар оғоз нишон доданд ва айни замон агар мо мутаваҷҷеҳ бигардем ин дастаҳо дар зинаҳои поёнӣ қарор доранд ва албатта барои беҳтар кардани мавқеи худ ҳам Истаравшан ва ҳам Регар Татаз имрӯз мубориза хоҳанд бурд, чун барои ба мавқеҳои баландтар рафтан ва беҳтар кардани ҳолати худ дар ҷадвали мусобиқоти Лигаи олии мамлакат бояд кӯшиш ҷаҳдтақубо ва талоши ҳарду ин дастаҳо беҳтар бошад. Дар бозиҳои даври гузашта ҳарду ҳам шикаст хӯрданд. Ҳам Истаравшан ки дар дерби онҳо мағлуб гардиданд, дар дерби Соғзамин дастаи Хуҷанд бо ҳисоби 1-0 тавонист Истаравшанро шикаст бидиҳад ва Регар Татаз бошад аз дастаи дигари номдори мамлакатамон аз Равшани шаҳри Кӯлоб мағлуб шуд. Футболбозони шаҳри Кӯлоб бо дубли Шеродин Бобоев бар Регар Татаз пидӯз шуданд. Хуб, акнун гӯш мендозем ба суруди миллии кишвар. Лигаи олии мамлакат, дӯстони арзманд, даври панҷум рақобати дастаҳои Истаравшан ва Регар Татаз дар Истаравшан арена пас аз чанд лаҳза оғоз мешавад ва мо метавонем дар ин давр бозии бисёрам ҷолиби ин ду дастаҳоро мутаваҷҷеҳ бигардем. Агар мутаваҷҷеҳ бигардем, албатта мо ба рақобатҳои дигар бояд ишора карда шавад ки аллакай бозиҳои дигари ин давр паси сар шуданд. Яъне дар даври панҷум дастаҳои дигар аллакай бозиашонро гузаронидан 5 бозӣ аллакай сипарӣ гаштанд ва ҳамин бозие ки мо шумо баъд аз чанд лаҳза мутаваҷҷеҳ он мешавем, бозии охирин дар даври мазкур, дар даври хуб панҷуми рақобатҳои Лигаи олии мамлакат хоҳад буд. Дар ин давр 5 бозии дигар бо ҳисобҳои қисми бештари бозиҳо бо ҳисоби 2-1 ҷанбаст шуданд ва ин ҳам то андозе метавон гуфт аҷиб ҳаст, чунки дар ҳамаи бозиҳое ки 5 бозие ки мо таваҷҷӯҳ кардем дар қисми бештари онҳо ва ҳатто метавон гуфт дар ҳамаи онҳо дастае ки ғолиб шуд 2 голро ба сама расонид. инҷо ҳайати дастаи Истаравшан, дӯстони азиз, ба мо шумо нишон дода мешавад. Ман баъд аз чанде ҳайати пурра ин дастаро ба шумо шинос хоҳам кард. бозигарони ҳайати асосӣ ки ба мо нишон медиҳанд, ҳамкоронамон ки дар шаҳри Истаравшан бевосита қарор доранд, бо шакли ҷогиршави 4-4-2 ин даста дар рақобати имрӯза ба майдон ворид хоҳад шуд ва дар рафти бозӣ
метавонем боз ин вазъиятро беҳтар мушоҳида бинамоем. Ва ҳайати дастаи Истаравшан ҳам ба мо шумо пешниҳод карда мешавад. бинандагони арҷманд, он ҳайате ки дар захира қарор дорад ва футболбозоне ки аз ҳайати эҳтиётӣ ба майдон хоҳанд омад ва ба палангони шимол дар рафти рақобати имрӯза кӯмак мерасонанд. Дастаи Регартадаз, бинандагони азиз, чунин ҳайат дорад ва ба шумо нишон дода мешавад футболбозони асосии ин даста ва ҳамчунин нишон медиҳанд ки бо шакли ҷойгиршавии 4-1-4-1 дастаи мазкур имрӯз дар майдон хоҳад буд ва як нафаре ки дар хатти нимҳимояи дифоӣ аст дар рақобати имрӯзаи метавонад Бахтиёр Қаландаров бошад, ҳарчанд дар ҳамин схема ӯ дар хатти дифои марказ нишон дода шудааст, аммо инро боз мушоҳида хоҳем кард, чун дар хатти нимҳимояи дифоӣ дастаи мазкур дучори мушкилиҳои хус аст ва имрӯз метавонад чунин шавад ки ҳамин бозигар, яъне хуб дифогари марказӣ Бахтиёр Қаландаров ҳамчун футболбози хатти нимҳимояи такягоҳӣ истифода карда шавад. Хуб, ҳама чиз омода аст барои шурӯъ шудани рақобати мазкур. Довар ки Саидҷон Зайниддинов аст дар бозии имрӯза садаи ошаки худро баланд мегардонад ва ҳамин рақобат акнун оғоз мегардад. Мо метавонем ба шумо ҳайати пурраи дастаҳоро акнун шинос бинамоем ва оғоз мекунем мо аз дастаи Истаравшан ки мизбони ин дидор мебошад. Шаҳзод Шамсиддинов, легионери даста, рақами 73 дар хатти дарвоза аст. Капитани даста Амири Фарҳод, рақами 15. Як легионери дигар, рақами 21, Абдуҷалил Маназаров, рақами 4 боз легионер ин Мирзоҳид Мирзо Маҳмудов мебошад. футболбози рақами 11 Насимҷон Расулов, таҳти рақами 17 як легионери дигар дар хатти нимҳимоя Сардорбек Саидов бозӣ мекунад. рақами 8 Ҳоҷибой Зиёев аст. рақами 27 боз легионер ин Бобур Қосимов мебошад. таҳти рақами 70 Парвижон Бехонов бозӣ мекунад. рақами 19 боз легионер ин Суро Бердиев аст. ва дар хатти ҳамлаи марказ таҳти рақами 7 умуман дар ҳуҷум рақами 7 Султонбек Фозилов ҳунарнамоӣ хоҳад кард. яъне айни замон дар ҳайати асосии дастаи Истаравшан мо 6 легионерро мебинем ва ҳамчунин як легионери дигар, яъне Ҷаҳонгир Сафаров дар ҳайати захиравӣ қарор дорад ва аз легионерони худ истифода мебарад. дастаи Истаравшан тавре гуфтем 6 нафари онҳо дар ҳайати асосӣ дар майдон ҳастанд. хуб, таваҷҷӯҳ мекунем мо акнун ба ҳайати дастаи Регартадаз, дӯстони арҷманд, ва Регартадаз дарвозабон рақами 33 Пани Мануел, футболбозоне ки дар хатти дифоъ бозӣ мекунанд инҳо капитани даста хуб Бахтиёр Қаландаров, рақами 4, рақами 5 Ҷосуман Косим, легионери даста таҳти рақами 66 як легионери дигар Асилбек Темиров бозӣ мекунад. рақами 44 ин ҳам легионер аст Ҷозеф Юмба. пас он футболбозони маҳаллӣ Нозим Бобоҷонов таҳти рақами 13 бозӣ мекунад. рақами 47 Шерзод Маҳамадиев аст. Ҷаҳонгир Эргашев таҳти рақами 62 дар майдон аст. Фаридун Давлатов рақами 11, рақами 7 Шарафҷон Солеҳов ва рақами 22 ин ҳам лагар Самандар Қудиров мебошад. дӯстони азиз, хуб, самурабби дастаи Регартадаз ин Тоҳирҷон Муъминов, мутахассиси тоҷик мебошад. ба ӯ кӯмак мерасонад Абдулло Умарбоев, мураббии дарвозабонҳо Рустам Ризоев аст. инҷо партоб ба дохили ҷаримагоҳ, як кӯшиши дигар ва ин вазъият бартараф карда мешавад. ва хуб, самураббии дастаи Истаравшан бошад. бинандагони арҷманд, инҷо хуб Бахтиёр Холиқов, ӯ ҳамчун ёрдамчии самураббӣ аст ва боз албатта инҷо хуб Зокир Бердиқулов дар стоди мураббиён қарор дорад ва боз инҷо Шариф Расулов аст ки мураббии дарвозабонҳо мебошад. доварони ин рақобатро ҳам ба шумо шинос мекунам, бинандагони азиз. дар рафти ин рақобат ки гуфтем бозии охирини даври мазкур мебошад. Саидҷон Зайниддинов ба ҳайси довари асосӣ кор мекунад. ба ӯ аз як канор Исмоил Нуралиев ва аз канори дигар Фаридун Маҳмадиев кӯмак мерасонанд. довари эҳтиётӣ дар бозии имрӯза Бахтиёр Комилов аст. ҳамчунин дар ин бозӣ вар кор мекунад. онҷо Зуҳал Хуҷаназарова нафари асосӣ мебошад дар ҳуҷраи вар ва ба ӯ кӯмак мерасонад Сорбон Аҳмадзода. як кӯмакрасони дигари Абубакр Маҳмадов аст. нозири доварон Умед Раҳимов мебошад ва
комиссарин бозӣ Аҳлиддин Юнусов аст. Пас ба ақиб Паниманоял зарбаи ба хати ҳуҷум бо пиронҳои сурх дар майдон футболбозони Регар Тадаз ҳастанд ва мизбонон яъне дастаи Саравшан бо пиронҳои сафед бозӣ карда истодааст. توسط مرکز یک پاس دیگر با خطی نیمه حمایه رسانیده می شود. اکنون توپ به کنار می رسد. پرتاب به داخل جریمه گاه حمله دسته سرافشان توسط کنار راست اکنون جریان خواهد داشت. پرتاب نوبتی امکانیت می جویند فوتبالبازان دسته سرافشان برای زدن ضربه و اینجا هم موفق نمی گردند. بازم دوره توپ را به خود برمیگرداند سرافشان. تو با کناری چپ امیری فرهاد توسط این کنار سرعت خود را بلند میکند. کاپیتان دسته سرافشان تو رو به عقب میرساند. ضربه ابوجلیل منظرف به خط هجوم و توپ در داخل جریمه گاه است. میتوان کوشش بهتر کرد ولی در پاس دادن اونقدر مبارزه خوب نه برس و روبردیف. این وضعیت اکنون به نتیجه جنبش میشود و میتوانیم به هجوم جوابی دسته ریگر تداز توجه کنیم که اون هم با سرعت بلند جریان نمیگیرد. پانیمانویل ضربه به مرکز از نوبتی به خط هجوم رسانیده می شود. باز هم میبینیم که این وضعیت به برای جنبش شد. سال به عقب قاسم عثمان پرتاب با خط حمله توبرابوی در مرکز میدان و ریگر تداز به حمله نوبتی میگذارد. این وضعیت برطرف کرده شد و میتوانیم به هجوم جوابی سرافشان متوجه بگردیم. پاس پرویز دهخانوف به خط هجوم امکانیت برای ضربه زدن اینجا وجود دارد. ضربه و بهترین امکانیت بود اما سرداربک سعیدov بسیار ضربه نادقیق زد. میتوانیم متوجه بشویم بار دیگر همه چیز خوب جریان داشت تا همین ضربه که سعیدov سرداربک زد و اون خیلی نادقیق رفت. پس به عقب اینجا پرسینگ کرده ایستادن فوتبالبازان دسته خوب ریگر تداز و میتونستند توپ رو هم به خود برگردانند. اما در حمله طبعا ما مشاهده میکنیم قاعده بازی را فوتبالبازان ریگر ویران کردند. کوشش کرد فریدون دولت برای برگرداندن توپ و از حد زیاد کوشش نمود. پس به مرکز فریدون دولت با توپ ارسالی بعد داخل جریمه گاه امکانیت خوب ضربه زنی ضربه و دروازه‌بان برطرف میکند. خیلی امکانیت خوب بود برای سمندر خودیروف ولی ضربه که این فوتبالباز اجرا کرد برای دروازه‌بان برطرف کردنش قولای و مناسب بود. ببینید
از این موقع البته ضربه بهتر هم زدن می شود. ضربه با دو کنج دروازه زدن می شود. هجوم نوبتی اکنون دسته ایسترفشان در حمله قرار دارد. امکانات های گلزنی، امکانات های خوفناک و امکانات های خوب میتوان گفت 100% گلزنی. اکنون حسابی چنین فرصت ها 1 بر 1 می شود، چون هم ایسترفشان چنین امکانیت را به وجود آورد و هم ریگارد است. یعنی امکانات های بزرگ گلزنی اکنون 1 بر 1. پرتاب نوبتی و اینجا توپ را میگیرد میرزا محمودوف و آن را بعد دروازه‌بان توسط فوتبالبازان خطی دفاع بازی میکند. حمله نوبتی شروع می شود. عبدالجلیل منظرف میرزا محمودوف ضربه به خط هجوم کوشش میکند. اینجا امیر فرهاد برای برگرداندن توپ. توسط کنار می توانیم یک حمله دیگر را مشاهده کنیم. پس به مرکز میرزا محمودوف میتوان با این حمله خوفناک دسته ریگارد از متوجه گردید. امکانیت برای شرفجان صالحوف و اون نتوانست سریع وقت ضربه بزند، چون دفاعگران هم اینجا خوب هنرنمایی کردند و توانستند این وضعیت را برطرف سازند. خوب فریدون دیلوف نزدیک می شود به جریمه گل. دو فوتبالباز در زمین خوابیدند. شیرزاد محمدی توپ را به داخل جریمه گل میپرتاید و اکنون باید سرجام زندینوف به نزد همین دو نفر آید تا سلامتیشان واقف گردد. بار دیگر میتوانیم متوجه بگردیم به فرصتی که شرف صالحوف داشت. میخواست ضربه را به طرف دروازه اجرا بنماید. ولی دفاعگر دسته ایسترفشان هم خوب پای خود را گذاشت. فرصت های خوبی گلزنی را اکنون پیدا کرده ایستادند فوتبالبازان شهری ترسوزاده. تنها در استفاده کردن آنها مشکلی دیده می شوند. هم برای سمندر قدیر فرصت بود و هم برای سلطان بک فوزیلوف از دست این اکنون از دسته ایسترفشان من در نظر دارم و باز برای شرفجان صالحوف از دسته ریگارد است. هجوم نوبتی از مرکز میدان این حمله شروع می شود. پس به طرف شرف صالحوف توپ به این فوتبالباز نرسید و حمله جوابی دسته ایسترفشان را توجه میکنیم. پرتاب به کنار گفتیم که دسته های مذکور در زینه های پایانی قرار دارند و این زمان اگر ما با نظر داشت بازی دیگر و نتیجه اون رقابت ها نظر بندازیم میبینیم که دسته ایسترفشان در زینه دهم این زمان موقع میگیرد، چون گپسری می رود این دسته پیش از دور در زینه 11 بود ولی حاصلات که شکست خورد و در 5 بازی دسته مذکور تنها 2 امتیاز دارد. یعنی امتیاز حاصلات برابر با ایسترفشان است. فرق گل ها بدتر و ایسترفشان از زمین لحاظ این زمان در زینه دهم قرار دارد. پس به کنار حمله خوبی فوتبالبازان دسته ایسترفشان. امکانیت برای ضربه زنی به وجود می آید. ضربه و چگونه بلند و نادقیق این ضربه را سهراب بردیف اجرا کرد
در کنار خیلی خوب سرداربک سعیدов بازی کرد. پاس رو خیلی خوب با سورو بردیف رساند، ولی ضربه سورو بردیف بسیار نادقیق و بلند رفت. ضربه بختیار قلندرов به طرف فریدون دولتов میرسد. درست و دقیق تو به فریدون توپ رسید. تنها اوت از کنار خواهد بود. ضربه کنجی شرف صالحov در کنج میدان قرار دارد. او این وضعیت را اجرا خواهد کرد. ارسال با داخل جریمه گاه و دروازه با نمایش شده به توپ میرسد. Silbek Tebirov پاسی به کنار شرف صالحov کنار را عوض کرد. شرف صالحov از کنار چپ این زمان به کنار راست آمده است. ضربه به طرف دروازه و این ضربه که شیرزاد محمدیف اجرا کرد نادقیق رفت. بالاتر از دروازه توپ از میدان بیرون میشود. و اگر ما با موقع خوب با دسته طرفشان گفتیم نظر بندازیم، در زینه دهم این زمان این تیم قرار دارد، یعنی در توپ 10. ولی فراموش نمیکنیم که در چمپیونات تاجیکستان تنها 12 دسته هستند. توپ 10 برای چمپیونات می شود که اونجا 20 دسته شرکت می‌ورزند. و دسته طرفشان یگان غلبه را در موسم کنونی به دست آورده است. 5 بازی که گذراند 2 شکست و 2 مساوی دارد. ریگارد داز هم نتیجه هایش اونقدر فرق نمی کنند از دسته طرفشان، چون که ریگارد داز هم این زمان بعد از 4 بازی در حساب خود 4 خال دارد. طرفشان تنها 2 امتیاز دارد و ریگارد داز با شرافت یک غلبه که در موسم کنونی در آغاز توانست آن را صاحب شود، این زمان 4 خال را کسب کرده است و ریگارد داز بعد از 4 بازی یک غلبه دارد. یک بازی دیگر مساوی انجام یافت و در 2 بازی این تیم باخت. فرقیت توپ ها هم منفی است این زمان در ریگارد داز و در حساب خود تنها 4 خال دارد. با 4 خال این دسته در زینه نهم این زمان موقع گرفته است. در صورت پیروزی به دست آوردن در رقابت امروزه ریگارد داز در جدول مسابقه موقعش را حتما بهتر خواهد کرد، چون صاحب 7 خال می شود. یعنی 7 خال اگر بگیرد این دسته به زینه 8 می رود، خوب از خود جمع می گذارد. باز امکانیتی از با 2 دسته دیگر شماره خود را برابر می کند با هولبوک و با اسخاته که اونها این زمان در حساب خود 7 خالی دارند. این البته تنها آغاز موسم است. از این لحاظ البته این زمان معین کردن موقع دسته ها و گفتن که تا آخر موسم این دسته ها در همین موقع باقی میمانند این کار خطا خواهد بود، چون معلوم نیست که طرفشان در آخر موسم در کدام موقع جا میگیرد. ریگارد داز در آخر موسم به چه کارها قادر خواهد بود و کدام زینه جدول از این تیم خواهد بود، یعنی همه این تا هنوز معلوم نیست. ولی بعد از دور پنجم آهسته آهسته موقع دسته ها معلوم می شود که بعدا می تواند کم تغییر یابد اگر فرقیت امتیازها زیاد شدن گیرد.
парто ба хати ҳамла. айни замон фарқияти холҳо он қадар зиёд нест. барои мисол ҳамин дастаи Регартадас ки 4 хол дар ҳисоби худ дорад, бар зинаи нуҳум аст. аз дастаи зинаи аввал айни замон Регартадасро 9 имтиёз ҷудо мегардонанд, яъне 3 ғалаба Регартадасро ҷудо мегардонанд аз дастаи зинаи якум, аз Истиқлол, ки бо 13 хол дар зинаи аввал аст. ва то зинаи барои мисол чаҳорум танҳо 4 хол ҳаст. پس به مرکز تو به کنار میرسد. ارسال امیر فرهاد با خط هجوم. در آنجا باز در کنار سردار سعید فعال است، ولی اینجا پاس نادقیقی و شرف صالحوف. اسیلبک تمیروف توپ را به مرکز میدان میرساند و در اینجا کمی در قبول توپ خطا میکنند فوتبالباز رگارتاداس. حمله نوبتی رگارتاداس در حمله قرار دارد. کاسیم عثمان دوباره شروع میکند که به قاعده ونکنی توپ را فوتبالبازان شهری سرافشان گرفتند. در مرکز توپ را با نوبتی و در نهایت دوباره هم صداشکش را بلند میگرداند. قاعده بازی در مرکز میدان ویران شد. جهانگیر ارگاشف در مزه توپ او همچون سابق فوتبالبازی دسته خوجاند و همچنین در اسخط هم بازی کرد. میتواند بر مقابل سرافشان رقابتی فرق کننده را نشان بدهد. اگر برای او گذشته در خوجند بودش یگان اهمیتی داشته باشد. ارسال با داخل جریمه قایم کند ضربه‌زنی و دو نفر به توپ نرسیدند. یکی فریدون دولت بود و دیگر سمندر قدیروف. بازیگر رقم 11 و بعداً جمع 11 رقم 22 هم به توپ نرسید. امیر فرهاد بختیار قلندروف در همون موقع خود بازی کرده است، یعنی همون موقعی که با او خاص است و در همون موقعی که از آغاز موسم بازی رو شروع کرده بود و همچنین در موسم گذشته همونجا بود. عموما در رفت کارنامه خود در نظر دارم البته خط دفاع مرکز رو، چون من در آغاز اشاره کردم که میتواند چنین باشد که امروز بختیار قلندروف در خط نیمه مایه تکیه‌گاهی بازی کند، ولی چنین نیست، او در خط دفاع مرکز هست. حمله نوبتی واجب ضعیف مبارزه برد در مرکز میدان و توپ در نظارت فوتبالبازان از طرفشان باقی میماند. ضربه نادقیق رفت، این ضربه خیلی بلند، بسیار نادرست.
асилбек темиров аз завту тӯбро партофт. мубориза дар маркази майдон барои гирифтани тӯб авод ба нафи Регарта даст хоҳад буд. Фаридун Давлатов паси навбати ба канор. асилбек темиров бо тӯб ӯ зарба мезанад ва инҷо танҳо аут аст. партоби навбатӣ бозам асилбек темиров дар канор фаъол буд ва ина баъдам футболбозони Саравшан дар хатти дифоъ ин ҳолатро бартараф карданд. سال بر داخل جریمه گاه ضربه هم به طرف دروازه اجرا شد. کوشش فریدون دولتov بود. میتوانیم بار دیگر ما متوجه همین فرصت شویم، ولی ضربه اجرا کرده بازیگر مذکور از پهلوی دروازه از میدان بیرون میرود. امکانات خیلی خوب برای زدن ضربه و اینجا فوتبالبازی ریگر از پا افتید. دوباره اشاره کرد که بازی تازه بود در داخل جریمه‌گاه و باز هم یک فرصت دیگری که در خط دفاعی مرکز بازیگران استراوشن از عهده برطرف کردن هجوم خوفناک میبرند و ببینید که اینا بعد هم چگونه پای خود را خیلی خوب موند حاجی بوی زیویف و توپ را از نزد پایه حمله‌گر مرکزی ریگر گرفت. در مرکز میدان قاعده بازی ویران کرده شد. از این موقع بعد توپ به داخل جریمه‌گاه پرتافته می شود، یعنی برای ضربه مستقیم به طرف دروازه زدن خیلی دور است. ارسال رسانیده شد و توپ از میدان بیرون می رود. پس به مرکز
ҳуҷуми навбати Регард Тадаз метавонист тавассути канори дома ёбад, ҳарчанд талош намуд Ҷозефи барои тӯбро ба хати ҳамла додан, вале ду нафар дар назои пайдо шуданд. Зарбаи навбатӣ ба маркази майдон. ин албатта бесуруға бенишонӣ буд. 15 дақиқаи дигар вақт асосӣ дар қисми аввал мондааст. ҳисоби рақобат ҳамона кушода нашуд. Шараф Солеҳов, Асилбек Темиров, пас Бахтиёр Қаландаров ба маркази майдон. Шерзод Маҳмадиев, ҳамлаи навбатӣ тавассути канори чап идома хоҳад кард. Фаридун Давлатов, вайрон шуд қоидаи бозӣ дар ҳамла футболбозони Регард Тадаз ба вайрон кардани қоидаи бозӣ роҳ доданд ва инҷо корти зард ҳам нишон дода мешавад, вале ин корти зард дар бозии имрӯза ба Самандар Қодиров дувар инҷо корти зард нишон медиҳад. ирсол ба канори рост, инҷо дар пас додан хато мекунад Абдуҷалил Маназаров. бисёрам сахт тӯбро зад ва тӯб аз майдон берун шуд. ҳамлаи навбатӣ иста равшан, вале Бахтиёр Қаландаров дар мувофиқаи худ устувор буд. бозам як кӯшиши дигари мизбонон барои ба ҳамла рафтан. Амири Фарҳод, Шерзод Муҳаммадиев. акнун таваҷҷӯҳ ба ҳамлаи дастаи Регард Тадаз аст. Фаридун Давлатов дар ҳамла мубориза мебарад. Шерзод Маҳмадиев, пас ино дуруст дод. инҷо ҳам як иштибоҳи дигар. Ҷаҳонгир Эргашев тӯбро Фаридун ба ӯ бармегардонад. Фаридун Давлатов, Шараф Солеҳов, Асилбек Темиров аз байни ду нафар мехост худро раҳо кунад ва қоидаи бозӣ бар зидаш вайрон шуд. тӯб ҳарчанд ба назди Шараф Солеҳов омад, аммо аллакай унҷо Саидҷон Зайниддинов садошагашро баланд карда буд. вай дар лаҳзаи такрор мушоҳида мекунем ки воқеан ҳам қоидаи бозӣ дағалона вайрон карда шуд ба арзиди футболбози дастаи Регард Тадаз. ҳам Нозим Бобоҷонов, ҳам Шараф Солеҳов ва ҳам Асилбек Темиров се нафар дар назди тӯбанд. пас ба Нозим Бобоҷонов, ӯ дар канор кӯшиш кард ва хоҳиш намуд то
فریب بدهد پرویزجان دهقانوف را، ولی موفق نشد. تو باز میدان بیرون میرود، هرچند توسط کانون امیر فرهاد تلاش کرد، ولی در این وضعیت دفاعگران ریگر هم موقعهای درست رو اشغال کردند و این حالت رو برطرف ساختند. شرف صالحوف میخواست درست در توپ رو به فریدون عادلوف برساند، باز یک خطای و این خطا هم حمله احتمالاً خوفناک دسته ریگارتاداز رو ببرار جنبش کرد. اونجا یک فوتبالبازی ریگارتاداز در زمین نشسته است، اوسیب دارد لگنر این دسته، برای همین هم فوتبالبازان استراشن توپ را از میدان بیرون میکنند تا به این بازیگر کمک رسانیده شود. و بعد از آن که با کاسیمو سومن کمک میرسانند او باز میتواند بازی را ادامه دهد. لیگنر دسته ریگارتاداز یک پس نوبتی به خط هجوم رسانیده شد و بازم ببرار این حمله انجام بس می شود. تلاش فریدون دولتوف در پریسینگ میخواست توپ را برگرداند به نظارت دسته خود، این هم ببرار جنب بس میگردد. عموما خطاها در نیمه اول در اجرای هر دسته خیلی زیاد دیده شدند، چه در پاس دادن، چه در موقع گرفتن، چه در سازمان دادن حمله. خوب این حالت از همه کاری مشکل است، یعنی ترکیب برای هجوم، سازمان دادن حمله های خوفناک و ایجادکاری در حمله. یعنی این را هم اگر حساب نکنیم در مجموع خطاها خیلی و خیلی زیاد بودند در اجرای من پاس ها هم دادن به طرف همدیگر در مرکز میدان و گویم که زیاد از 30 ثانیه توپ را در نظارت خود نگاه داشتند. پانی مانویل اولین شده توپ را میگیرد. اینجا در خط دفاع خیلی هم خوب بازی کرد فوتبالبازی دسته استرافشان، ولی طور میگویند دفاعگر تکنیکادور دشمن دسته است و این میتواند در این زمان ثابت اثبات خود را پیدا کند. شهرزاد محمدی توپ را گرفت، ضربه زد، ولی ضربه جا کرده فوتبالبازی مذکور به نتیجه جنبش شد. متوجه میگردیم این بار دیگر چگونه اینجا عبدالجلیل معنظرف بازی کرد و دو نفر و فریب داد حتی، ولی این هم ریب و فریب های و بعدا به حمله خوفناک دسته ریگارتاداز آوردند.
قاعده بازی رو ویران کرد در هجوم جهانگیر ارگاشف. شهزاد شمس‌الدینوف ضربه به مرکزی میدان. نازیم باباجانوف هم در پاس دادن خطا کرد. این زمان یک حمله استرافشان بود که بازم در پاس دادن اونجا اشتباه به چشم رسید. امیری فرهاد مثالی او با خط هجوم و توسط کنار اینجا کوشش کرد سلطانبک فوزیلوف برای گرفتن توپ. امیری فرهاد ضربه یو توسط کنار بازم اونجا در حمله مبارزه میبره سلطانبک فوزیلوف و یک حمله دیگری ولی بازم توپ برگردانیده نشد. پس به مرکز امیری فرهاد پس با عقیب دوام چند دقیقه اخیر عموما هجوم رو نمیبینیم، نه به طرف دروازه سرافشان نه به طرف دروازه ریگارد است. سرعت پاس بازی در جای هر دو دسته عموما بازی به رنگ و نور از دقیقه 35 تو با همین دقیقه یعنی دقیقه 44 که جریان دارد تقریبا 10 دقیقه می شود که دسته ها در میدان یگان چیزی را نشان ندادند. قاسم عثمان شیرزاد محمدی توپ را با عثمان برگرداند. اینجا بختیار قلندرов اولین شده به توپ میرسد. پانی مانویل هجومی نوبتی دسته استرافشان. امیری فرهاد توپ را از خود دورتر ماند. پرویزان دهقانوف پاسی با طرف جریمه ها امکانیت ضربه در نتیجه صدگذار این ضربه برطرف شد. تنها ضربه کنجی هست برای فوتبالبازان شهری استرافشان. ارسال با داخل جریمه‌گاه. دروازه هم توانست اولین شده به توپ رسد. این حالت را برطرف کند. فریدون دولتوف با توپ. حمله خوب شرف صالحوف
توپ را با کنار چپ به فریدون دولتov میرساند. ارسال به داخل جریمه‌گاه. اینجا دروازه‌بان پانی مانویل با دستگیری همدستای دیگر خود این حالت را برطرف کرد. 2 دقیقه زم کرده می شود به وقت اساسی قسم یکمی دیدار. مخلصان فعال دسته سرافشان هر باره که رقابت در ورزشگاه سرافشان دایر گردد در سرافشان آرینا، البته امکانیت برای مخلصان این تیم بیشتر است برای آمدن با بازی و دسته خود را طرفداری کردن. همچون بازیگر 12 هم اشتراک ورزیدن. معلوم است که در بازی سفری جمع کردن چنین شماره مخلصان، چنین مقداری مخلصان مشکل تر است. داور سایو زندینوف با متخصصان از جای ور این زمان صحبت کرده ایستاده است. خب همش خوب است، میتوان بازی رو ادامه داد. 2 دقیقه که داور زم کرد آنها به انجام رسیدن، ولی 1 دقیقه برای نمی صحبت تلف یافت و آن اکنون جبران خواهد شد. یعنی 1 دقیقه دیگر دسته‌ها در میدان خواهم بود. وضعیت استانداردی ضربه کنجی به نفع دسته سرافشان از کنار توپ را به داخل جریمه‌گاه می‌پرتاید سرداربک سعیدov و پانی مانویل دروازه‌بان ریگر اولین شده توپ را می‌گیرد. و همین طریق قسم اول رقابت دسته‌های سرافشان و ریگر از بازی دور پنجمی رقابت‌های لیگ عالی مملکت به انجام می‌رسد. در نیمه اول مشاهده گل نگردیدیم و اکنون انتظار می‌شویم نیمه دوم دیدار را شما را در ورزشگاه سرافشان آرینا انتظار با ما باشید.
دوستان ارجمند و مخلصان سرشمار فوتبال برمیگردیم به ورزشگاه استرافشان آرینا و قسم دوم رقابت دسته‌های استرافشان و رگارت دست. این دور پنجم لیگ اولی مملکت است. حساب رقابت بعد از تمام شدن نیمه اول 0-0 است. دسته‌ها نتوانستند به دروازه هم دیگر در نیمه یکم گل بزنند و اکنون در قسم دوم شاید ما حالت بهتری این دسته را بینیم، علل خصوص از نگاه بازی در خط هجوم. تغییرات هستند در هیئت هر دو دسته و اگر ما نظر بندازیم در هیئت خوب دسته رگارت دست با جای جهانگیر ارگاشف با میدان بازیگر دیگر کواد و فریمپونگ آمد و فریمپونگ البته بازیگر خط هجوم است. در موسم گذشته یکی از فعالترین بازیگران دسته مذکور که همیشه در موسم گذشته او توانست گل‌های خوبی به ثمر برساند و گل‌های مهمی را با نام خود مهر بزند و این بازیگر اکنون وارد میدان می شود. همچنین باید گفت که در هیئت دسته استرافشان هم تغییرات است. از میدان فوتبال رقم 8 حاجیبای زیویف گرفته شد و به جای بازیگر تحت رقم 2 اسدبек زیویف به میدان آمد که در نیمه دوم از اسدبek زیویف تحت رقم 2 هنرنمایی خواهد کرد و با نظر داشت این تغییرات هیئت این زمان چنین است. استرافشان شهزاد شمس‌الدین رقم 73 دروازه‌بان، بازیگران خط دفاع امیر فرهاد رقم 15 رقم 21 میرزاهید میرزا محمودوف رقم 4 رقم 21 دقیق‌ترش عبدالجلیل منظرов و میرزاهید میرزا محمودوف رقم 4 است. رقم 11 نسیم جان رسولوف، رقم 17 سرداربek سعیدوف، رقم 2 اسدبek زیویف، رقم 27 بابور قاسیموف، 70 پرویزجان دهقانوف، سورو بردیف رقم 19 و تحت رقم 7 در میدان سلطانبek فوزیلوف است. امروز بختیار خلیقوف و زاکر بردیخولوف دسته را طرفداری کرده سانند همچون مربیان و دسته را اونها رهبری میکنند. اونجا افساید بود. خب و اکنون میتوانیم ما متوجه بگردیم به هیئت دسته رگارت دست. اینجا کواد و فریمپونگ نخستین امکانات را برای خود پیدا کرد، ضربه زد ولی پیش از آن طوری گفتیم افساید بود. رگارت دست پانی منویل دروازه‌بان رقم 33 رقم 4 بختیار قلندرов کاپیتان دسته رقم 5 کوسیمو سومان اسیلبek تیمیروف رقم 66 جوزف ایوما 44 موزیم باباجانوف رقم 13 شهرزاد محمدیف 47 جهانگیر ارگاشف تحت رقم 62 بود که او را عوض کرد بازیگر رقم 9 کواد فریمپونگ و او بازی خواهد کرد فریدون دولتوف رقم 11 شرف صالحов رقم 7 و سمندر قدیروف تحت رقم 22 در میدان است. مربی دسته طاهر جان مومینوف است و به او کمک می‌رساند عبدالله مربویف و مربی دروازه‌بان‌ها رستم رضایف میباشد. قاعده بازی را در حمله فوتبالبازان رگارت دست ویران کردند. ویران شد قاعده بازی. تو به داخل جریمه رسانیده می شود. این وضعیت برطرف کرده شد.
فاول میشوند مخلصان دسته استرافشان. آنها دسته خود را با پیش میخوانند برای زدن گل، برای موفق شدن و برای اولین پیروزی را در رقابت امروزه با دست آوردن که این اولین غلبه برای دسته استرافشان خواهد بود اگر آنها پیروز شوند، چون تا همین دم استرافشان یگان بار در 4 بازی گذشته با غلبه نایل نگردید. مزه غلبه را در موسم کنونی دسته استرافشان نمیداند. عموما در لیگ اولی مملکت تنها 3 دسته هستند که تا همین دم در یگان رقابت پیروز نگردیدند. در برابر خوب دسته استرافشان باز 2 دسته دیگری هستند که غلبه ندارند. حاصلات فرخار که 2 بازی رو مساوی کرد و در 3 بازی باخت و همچنین دسته پنشیر که 1 مساوی دارد. دسته مذکور با 4 مرتبه بازی را باخت در 5 دوره که علاقه سپری شدند. حالا نوبتی رگارتا است. امکانیت برای ضربه زنی پیدا می شود. ضربه شرف صالح و گل. کامبیناسیون خوبی فوتبال بازان دسته رگارتا است و همین طریق حساب رقابت کشوده می شود. بودن فوتبال بازان هیئت اساسی دسته چگونه مهمیت دارد. من البته در نظر دارم با میدان آوردن کواد و فریمپونگ را و چگونه او در خط هجوم فعال گردید. توانست اینجا هم پاس درست و سر وقتی بدهد. ما میتوانیم متوجه بگردیم به این هجوم. بینید مشاهده کرد با گذاشت موقع شرف صالحوف را کواد و فریمپونگ پاس داد به این فوتبال باز و ضربه جا کرده شرف صالحوف هم بسیار باشرس و مستحکم بود. هرچند به کنج نزدیک دروازه روان گردید ولی برای دروازه‌بان شهزاد شمس‌الدینوف برطرف کردن آن ممکن بود، چون که ضربه به گوشه بالای دروازه از فاصله نزدیک و خیلی مستحکم زده شد. حساب رقابت کشوده می شود. دوستان ارجمند رگارتا از به پیش برآمد. برای خود دسته شهر ترسون‌زاده پیروزی را به دست آوردن خیلی مهم است، چون که رگارتا هم نزدیک به استرافشان از نگاه غلبه است، چون که طور گفتیم استرافشان یگان غلبه ندارد و رگارتا باشد تنها 1 پیروزی را در موسم کنونی با دست آورده است. دسته که در موسم گذشته بازیش بهتر بودند غالب جام شد در رقابت با خوجند. این دسته پیروز گردید، یعنی جایزه دار جام تاجیکستان در موسم گذشته از دسته رگارتا است. و یگانه غلبه دسته رگارتا با دور یکم راست می آید. روز 10 مارس دسته مذکور با حساب 1-0 در بازی دور اول توانست برقچی را شکست بدهد و بعد از آن نتیجه ها بدتر شدند. رگارتا در بازی دور دوم با استقلال بازی داشت. استقلال 2-1 پیروز شد. رگارتا در موسم گذشته در 1 بازی تا استقلال را مغلوب کرده بود. در بازی اول جام تاجیکستان، در بازی اول دور نیم نهایی جام تاجیکستان که در سفر تا رگارتا استقلال را مغلوب کرد و بعدا در خانه خود هرچند با حساب 1-0 هم شکست خورد، ولی با حساب عمومی 2-1 رگارتا اونجا را خط گرفت و بازی فینالی. و این سال استقلال در بازی یکم که دسته در دور دوم با اینم رقابت کردند در لیگ اولی توانست با حساب 2-1 رگارتا را شکست بدهد. و بعدا در دور سوم باشد رگارتا مساوی کرد. این تیم با وخش بازی داشت. آن رقابت با حساب 1-1 جنبش گردید. خرد و بزرگ به تماشای فوتبال با استرافشان آرینا آمدند. با ما نسل کهنسالی دوستداران فوتبال در استرافشان نشان داده شدند. عموما در این شهر ورزش رقم 1 البته فوتبال است. اینجا بختیار قلندر رو ضربه زد و باز 1 ضربه دیگر کنجی خواهد بود. ورزش رقم 1 البته در استرافشان این فوتبال است. دسته استرافشان رو خیلی دوست می‌دارند و البته با مخلصی این تیم می‌آیند. خرد و بزرگ و اون نفرانی که استرافشان رو از زمان‌های کهن گویم در خاطر دارند، چون این دسته هم تاریخ دارد. تأسیس بیش به سال 1938 راست می‌آید. دسته دلیرون روتپا و با نام‌های دیگر هم
اشتراک داشت در سطح گوناگون فوتبال مملکت و این زمان در الیت فوتبال کشور این تیم با نام سرافشان برآمد کرده شده است. و معلوم است که چه خرد و چه بزرگ به تماشای بازی این تیم آیند. آن هفته‌ای که در داخل جریمه‌گاه بود بار دیگر به ما نشان داده شد. بعدا اگر ما با رقابت‌های دور چهارم نظر بندازیم، یعنی دور گذشته، در اون دسته ریگارد دست با رفشان در میدان خانگی خود بازی داشت در تالکا آرینا و با حساب 2-0 شکست خورد. خود رسانه میکنیم که دوبل شریدین بابویف پیروزی دسته رفشان شهر کلابر را تامین کرد. از میدان بیرون می شود فوتبالبازی ایسترافشان به او در آنجا کمک میرسانند با سرداربک سعیدov و بعدا باز او برمیگردد اگر به سلامتیش اجازه بدهد. پس نوبتی به خدیو جون فریمپونگ باز هم مبارزه میبرد در داخل جریمه‌گاه رقیب، ضربه و گل. کواد و فریمپونگ دوستان ارجمند به میدان میآید در قسم دوم دیدار و بینید که بازیگر مذکور در 12 دقیقه قسم دوم یک گل میزند و یک اسیست را به نام خود مهر میزند. بهترین امکانیت را استفاده برد که وعده فریمپونگ پس از عمق میدان به فوتبالباز مذکور رسانیده شد. دو مبارزه خوب برد در داخل جریمه‌گاه. بار دیگر میتوانیم مشاهده کنیم چگونه بختیار قلندرov توپ را به خط حمله رساند. افساید نبود. مبارزه درستی کواد و فریمپونگ و بعدا او توپ را از پهلوی دروازه‌بان از پهلوی شهزاد شمس‌الدینov وارد توری دروازه میگرداند. حساب رقابت دوستان ارجمند به نفع دسته شهر ترسوزاده 2-0 میشود. گل البته درست داده شد، یعنی اونجا افساید هم نبود و هنگامی که گل زده می شود دلخو گل در حجره ور تفتیش کرده می شود یک مرتبه دیگر جانب متخصصانی که اونجا قرار دارند و البته گپ سر ویران شدن خود بازی خوب افساید و دیگر چیزها می رود و این چیزها یگان تاشان نبودند در گل زده کواد و فریمپونگ. بختیار قلندرov ضربه و به خط هجوم. قاسم عثمان اونجا مبارزه برد. شرف صالحov، نازیم باباجانov اکنون توسط کنار با حمله دسته سرافشان متوجه میشویم که بهترین بازی را در خط دفاع بختیار قلندرov باز نشان داد. اسدبek زیویف جوزف فیونبخ. حرکت های فوتبالبازان ریگارد دست در نیمه دوم بهتر و درستتر شدند. یعنی بینید که گل چگونه باوری زیاد میبخشد به فوتبالبازان. یک دسته امکانیت اکنون برای استرافشان پیدا می شود. تو به داخل جریمه‌گاه پرتافته شد. ضربه سرداربک سعیدov رو هم دیدیم
комбинация بسیار هم خوب بود اصلا اینجا. تنها در ضربه آخرین سرداربک سعیدов خطا کرد. آهسته آهسته نتیجه های دسته رگارد هداز باید بهتر شوند، چون که هیئت زیاد تغییر نیافت با فرق از موسم گذشته. یعنی دو نفر از همون هیئت رفتند و فوتبالبازان دیگر باز همون هیئتی است که در موسم گذشته بود، اون هیئتی است که در جام تاجیکستان قهرمان گردید. یعنی قسم اساسی هیئت محکی دسته باقی موند و یعنی با اون چیزی که بود کار کردن لازم است و باز میتوان به دستاوردهای دیگر هم رسید. تو به داخل جریمه‌گاه پرتافته می شود. پانیمانوی توپ را گرفت. طاهرجان مومینوف در دسته رگارد هداز تلاشان را خواهد داشت دسته خود را بسازد و بازم این تیم را به یک سطح نو، به یک سطح خوب برآورد که رقابت پذیر باشد حتی با دسته های خب اولین مملکت. اینجا من البته پیش از همه در نظر دارم رقابت پذیری برای قهرمانی، حتی چون که اکنون باید یک دسته پیدا شود که با استقلال رقابت برد از نگاه موقع در جدول مسابقه و قهرمانی. حداقل دو سه دسته باید باشند. پس نوبت به خط هجوم و بازم کواد و فریمپونگ ضربه و گل. چگونه این فوتبالباز در حد ذخیروی نگاه داشته شد در رقابت موزه؟ او باید در حد اساسی باشد. او فوتبالباز هیئت اساسی است، چون این بازیگر در هیئت ذخیروی یگان چی برای جستجو ندارد. او تنها باید در هیئت اساسی باشد، چون امروز ما و شما کواد و فریمپونگ را مشاهده میکنیم که با چه قدیر است. اون کاری که 11 فوتبالباز دیگر رگارد هداز در قسم اول نکردند، کواد و فریمپونگ در 20 دقیقه نیمه دوم اون را انجام داد. اسیست، بعداً دو گل. ببینید چگونه او حرکت میکند، چگونه همه موقع ها را بها میدهد، دروازه‌بان را میبیند که در کجا است و بعداً از پهلوی دروازه‌بان آیست اکتبر را به دروازه وارد میگرداند. کواد و فریمپونگ الکی بازی به انجام نرسیده. او در تقریباً 20 دقیقه قسم دوم رقابت عنوان بهترین بازیگر این دیدار را میگیرد. پرتاب توسط کنار. اسدبek زیایف تو با کنار راست رسانیده می شود. اینجا اسدبek زیایف با تو برسال با داخل جریمه گل ضربه. امکانیت 100% گلزنی بود. انا همین امکانیت باید حتما با گل انجام میافت. سهراب بردیف همین فرصت را او باید یک ایلاج کرده با گل انجام میداد، چون که بینید او تنها است در داخل جریمه گاه. هیچ کس مبارزه نمیبرد با این فوتبالباز. مشکلات در خط دفاعی رگارد هداز ادامه دارند. یعنی اگرچه در بازی امروزه این مشکلات را در هجوم با مهارت انفرادی خود جبران کند کواد و فریمپونگ، اما نه در همه بازی ها کواد و فریمپونگ هم در همین سطح بازی خواهد کرد. نه در همه بازی ها او دوبل میکند، نه در همه بازی ها اسیست میکند. یعنی خط دفاع مستحکم و استوار لازم است برای رگارد هداز. در بازی قبلی هم ما همیشه مشاهده کردیم که دسته مذکور به دروازه خود گل سر میداد. یعنی اگر ما 4 بازی
сипаригардидаи лиги олии мамлакатро бинем. Равшан 2 гол зад ба дарвозаи дастаи Регард Адас. Вахш ҳам гол зад ба дарвозаи ин тим. Бозе ки мусови 1-1 ҷанбаст шуда буд. Истиқлол ҳам 2 гол зад ба дарвозаи ин тим. ва танҳо як бозе буд ки Регард Адас ба дарвозааш гол сар надод. ҳамон бозии даври якум бар муқобили дастаи Барқчӣ ки бо ҳисоби 1-3 Регар онҷо ғалаба кард. ва имрӯз ҳам акнун мебинем ки имкониятҳои зиёди голзанӣ خب زیاد هم شاید خطا باشد امکانات گلزنی پیدا شده است برای سرافشان ولی در استفاده آنها خطا دیده می شود. خب فاضلوف از میدان گرفته می شود با جای بازیگر تحت رقم 9 سفرов وارد میدان می گردد. این یک تغییراتی است در هیئت دستکی به ما نشان داده شد. همچنین الهام براتوف هم آماده است برای به میدان آمدن. و از میدان فوتبالباز رقم 19 سهراب بردیف گرفته شد. برای سهراب بردیف بسیار امکانات خوب گلزنی بود ولی در استفاده آن خطا کرد این فوتبالباز. اکنون برای دو حملگری که بودند در هیئت یعنی سهراب بردیف و سلطان مک فاضلوف این بازی به انجام میرسد. همچنین نشان میدهند که یک تغییرات دیگر هم شده است. اونجا نسیم جان رسولوف از میدان بیرون شده است. با جای دیلوور بایکوزی به میدان آمد تحت رقم 14. خب این تغییرات را گفتیم مالکه یعنی سهراب بردیف و به جای الهام برات به میدان آمد. خب خلاص بار دیگر من این تغییرات را به شما میگویم که از میدان بیرون شدند. سلطان بک فاضلوف، سهراب بردیف و همچنین فوتبالباز دیگر این نسیم جان رسولوف. اینها بیرون از میدان گردیدند و به جای آنها به عرصه رقابت فوتبالبازان زیرین آمدند. الهام جان براتوف، خب جهانگیر سفرов و دیلوور بایکوزیف. قاسم عثمان پرتاب به کنار شرف صالحوف تو برو برمیگرداند به قاسم عثمان پس دیلوور بایکوزیف از پا افتید اینجا جهانگیر سفرов قاعده بازی بر ضد این فوتبالباز ویران شده است. Josef Eyonba تو با داخل جریمه‌گاه پرتافته شد. پس نوبتی به مرکز حمله خوفناکی دسته استرافشان و گل. استرافشان اولین گل خود را در این بازی به ثمر میرساند. الهام براتوف بعد از میدان آمدنش در حال به زدن گل شرفیاب میگردد. 3-1 است حساب. میتوانیم بار دیگر توجه به همین فرصت کنیم.
توپ به داخل جریمه‌گاه پرتافته شد و اون موقعی که گرفت الهام براتوف از آن توپ را به دروازه وارد کرد، ولی شاید داور به افساید بودن و نبودن این حالت هم توجه کند، چون از آغاز هنگامی که الهام براتوف در این هجوم تلاش کرد، یعنی او در افساید بود، از افساید باقی برگشت. با این تغییراتی که در ایت دیگر تداعی میشوند توجه میکنیم. شرف سالیف از میدان گرفته میشود یک و نفر دوم سمندر قدیروف از میدان بیرون میرود. دلیر ممنظرف تحت رقم 27 وارد میدان میشود و همچنین بازیگر دیگر تحت رقم 18 عبدالله شریف به میدان میآید. حمله نوبتی را ما متوجه میشویم. از پا میافتد فوتبالبازی دسته استرافشان و پنالتی داور تعیین میکند. داور پنالتی تعیین میکند. ببینید که دسته استرافشان این بازی را چگونه میخواهد با پرگی تأخیر بدهد، با پرگی وصل نماید. فوتبالبازانی که از ذخیره به میدان آمدند تلاششان را خواهند کرد تا با بازی تاثیر بزرگی داشته باشند. الهام براتوف فلکای به زدن گل دست یافت و اکنون متوجه میگردیم که چگونه حرکت در داخل جریمه‌گاه بود. از پا افتید فوتبالبازی استرافشان. مشاهده میکنیم این باز هم فوتبالباز دیگری که از ذخیره به میدان آمد. دوستان عزیز، جهانگیر سفرов سرداربek سعیدov دوستان عزیز او در نزد توپ قرار دارد. او بر مقابل پانی منویل است. نیمه دومین دیدار با فوتبال البته شباهت دارد، مانندی دارد. این فوتبال است، این فوتبال حقیقی است. نیمه اول باشد بیرنگ و نور جریان داشت و فوتبال هم نبود. داور با جای وار صحبت دارد. همه چیز آماده است برای این پنالتی. سرداربek سعیدov ضربه و گل. حساب رقابت دوستان ارجمند 3 بردم می شود در دقیقه 73 رقابت و امکانیت تا هنوز هم وجود دارد. ما نه و که درباره مشکلیایی که در خط دفاع نگه دارد حرف زدیم و در حال فوتبالبازان استرافشان با زدن 2 گل شرفیاب می شود. توجه میکنیم بار دیگر چگونه از پا افتید سفرов در داخل جریمه‌گاه. نازیم باباجان خود بازی را ویران کرده است با پنداش داور و سعید زیندینov پنالتی تعیین نمود. به نزد توپ آمد سرداربek سعیدov و لیگیونری دسته استرافشان توانست این پنالتی را درست اجرا کند. حساب رقابت اکنون 2-3. بازی رنگ دیگر میگیرد، بازی جالبتر می شود و شدیدت آن بازم میتواند با ابج علای خود برسد. اسدبek زیویف ضربه به خط هجوم. اینجا دفاعگران موقع درست داشتند، همه چیز را اداره میکردند و اکنون پانی منویل توپ را اولین شده میگیرد. تا همین دم البته در دور مذکور یگان بازی با چنین جالبیت جریان نداشت. توجه میکنیم به این حمله. 2 فوتبالباز تا 3 فوتبالباز از پا افتیدند. بولزه کاسیم اسومان بود که بعدا با پای خود رسید با شکم فوتبالباز استرافشان. از این لحاظ با کمک پزشکان این بازیگر نیاز پیدا کرد و در این دور البته بخشی هولبوک رو 2 بار یک شکست داد. وقش به دروازه پنچر 2 گل را روان کرد. استقلال کلوب مرکزی ورزشی ارتش رو 2 بار یک شکست داد
равшан бо ҳамин ҳисоб ҳосилотро мағлуб кард 2-1 ва хуҷанд бо ҳамин ҳисоб эсхатаро 2-1 шикаст дод. Парвиҷон Дехонов аз майдон гирифта мешавад. Бозигар таҳти рақами 70 ва бозигар таҳти рақами 22 ба майдон меояд Фаридун Дехонов. зарба ба хати ҳуҷум. илҳом бародов муборизаи хуби илҳом дар дохили ҷаримагоҳ ва ӯ мехост зарба бизанад. Пани Мануел. Зарбаи дарвозабон ба маркази майдон. Бахтиёр Халандаров. Камтар аз 15 дақиқаи дигари вақт асосӣ боқӣ мондааст. Халандаров тӯбро зада аз майдон берун мекунад. Квадро Фримпонг. Пасио тавассути марказ бисёрам паси хуб ба Нозим Бобоҷонов. Нозим вориди ҷаримагоҳ мегардад. Зарбаи Нозим ва гол. Голи шашум дар бозии имрӯза ва голи чорум барои дастаи Регар Тадас. борони голҳо дар Истаравшан арена дӯстони арҷманд. бозам Квадро Фримпонг ассисти ӯ ва голи задаи Нозим Бобоҷонов. таваҷҷӯҳ мекунем чӯра дар маркази майдон Нозим Бобоҷонов ҳаракат кард ва паси Квадро Фримпонгро ӯ ба ирсоли голбахшо мубаддал гардонд. ҳисоби рақобат акнун 4-2 мешавад. ҳатто аз по ҳам афтид Нозим Бобоҷонов, вале тавонист ҳамин имкониятро истифода бибарад. ӯ аз маркази майдон ҳаракат кард то ба хати ҳуҷум рафт ва аз дохили ҷаримагоҳ зарбаашро иҷро кард ки аз паҳлӯи Шаҳзод Шамсиддинов тӯб вориди дарвоза гардид. дар маҷмӯъ то ҳамин бозӣ дар даври мазкур дар 5 бозии дигар 14 гол зада шуд ва дар ҳамин як бозӣ худ бинед ки мо шоҳиди 6 гол шудем ва ин то ҳанӯзам анҷоми кор нест. метавонад чунин шавад ки 50% голҳои дигар дар 5 бозӣ даври панҷум зада шуданд ва 50% голҳо дар ҳамин як бозӣ зада шаванд. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. ин мавқеи зарбазанӣ аст агар гап сари Илҳом Баротов биравад, чунки ӯ аз инҷо метавонад зарбаи мустақим ва мустаҳкамро ба тарафи дарвоза бизанад. зарбаро футболбози дигар ба тарафи дарвоза мезанад. ин бозигари рақами 4 буд. Мирзоҳид Мирзомаҳмудов.
асадбек зиёев. висол ба хати ҳуҷум. дифоъгарони Равшан тавонистанд ин вазъиятро рафт кунанд. бахтиёр қаландаров, асадбек зиёев. айни замон тӯб гӯем ки дар ҳаво аст ва ки онро ба замин фуруд меорад то мо футболро бинем. фут маънояш пой ҳаст. фаридун давлатов. пас ба хати ҳамла имконият барои дастаи Равшан ва Пани Мануял аз мавқеи худ берун баромад ва ӯ ин вазъиятро бартараф кард. фаридун давлатов кӯшиши ӯ тӯбро ба дохили ҷаримаҳгор расонид бозигар, вале бо суръати баландтар. аз ин лиҳоз вазъияти мазкур ҳам бебаро ҷанбаст шуд. پس به خط هجوم Квадо Фримпонг дар марказ муборизаи хуби ӯ тӯбро гум накард. Квадо Фримпонг пас ба камор. Асилбек Темиров зарба ба тарафи дарвоза, имконияти навбатӣ ва ҳарчанд Шаҳзод Шамсиддинов дар кӯшиши аввал тӯбро нигоҳ дошта натавонист дар дастони худ, вале баъдан худ талош кард ва тӯбро гирифт. ҳуҷумист Равшан. ин ҳамла рафт мешавад. ҳуҷуми ҷавобии дастаи Регарта аст. Асилбек Темиров. тағйирот навбати дӯстон азиз дар ҳайати дастаи Регарта даст хоҳад буд. Фаридун Давлатов аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои бозигар таҳти рақами 20 ба майдон хоҳад омад. ин Озодбек Панҷиев аст. Асадбек Зиёев. پس به عقیب نازیم باباجانov ارسال به داخل جریمه‌گاه. озодбек Панҷиев. شما تصور کنید دوستان ارجمند که تو همین دم دسته Регарта даст در 4 بازی گذشته خود در لیگ عالی مملکت تنها 3 گل را به هدف رساند. یعنی اونها در دور گذشته به دروازه رفشان یگان گل نزدند، در بازی پیش از آن به دروازه وخش 1 گل زدند، پیش از آن باشد و دروازه استقلال هم 1 گل روان کردند و در بازی دور یکم توانستند 1 گل خود را به دروازه برقچی بزنند. یعنی تنها 3 گل در 4 دوری سپری گردیده و اکنون باشد Регарта даст در یک بازی با دسته رفشان 4 گل میزند.
با این گل ها البته رگارتا داز اکنون فرقیت توپ ها رو هم برای خود بهتر میکند، چون که تا همین دم فرقیت توپ ها منفی بود برای رگارتا داز. طرح 2 و اکنون که دسته مذکور باز 4 گل را به ثمر رساند و 2 گل را سر داد. این معنی را دارد که خوب دسته مذکور اکنون قبلا که 3 گل به دروازه رقیبان داشت، با این گل ها 7 گل شدن. ضربه به طرف دروازه و دروازه خالی بود، اما یک بازیگر رگارتا داز بسیار هم خوب در اونجا موقع گرفت و این وضعیت را برطرف کرد. یعنی حساب گل های زده رگارتا داز اکنون به 5 عدد رسید و قبلا که این دسته 5 گل سر داده بود، 2 گل رو امروز سر داد. معلوم می شود که خوب 7 گل، یعنی این زمان 0 است فرقیت گل های رگارتا داز تناسب توپ ها. 7 گل زده است، 7 گل سر داده است. برای این لازم است تا یک گل دیگر حتما زده شود، یا یک گل دیگر حتما سر داده شود، یا جمع شود یا تر، یا منفی شود یا مثبت. اگر یک گل دیگر بزند برای رگارتا داز بسیار هم خوب خواهد بود، چون که این دسته 7 خال میگیرد و از همه نگاه، از همه امورها برابر می شود با هولبوک و اسخاتا. اونها هم 7 امتیازی دارند و اونها هم جمع 1 دارند. هولبوک نه، هولبوک منفی دارد، طرح 1، یعنی با اسخاتا برابر می شود، جمع 1. ضربه به طرف دروازه. پس نوبتی به خط هجوم استرافشان در حمله قرار دارد، امکانیت خوب میتواند برای آنها پیدا شود. ارسال با داخل جریمه و دروازه‌بان پانی مانوئل اینجا اولین شده به توپ رسید و این وضعیت را موضوع برطرف کرد. اگر امروز رگارتا داز پیروزی به دست آورد، این دسته در جدول مسابقه از دسته خوجند پیش میگذارد که 6 خال دارد و در زمینه 8م است. همچنین این دسته از هولبوک پیش میگذارد که 7 خال دارد ولی تناسب توپ‌هایش بد است، یعنی طرح 1 دارد. دلیر امام نظرов یک نفر در کانال خیلی خوب فریب داد دلیر، نفر دوم هم فریب داده می شود. این اسدبک زیایف بود که قاعده بازی را بر مقابل دلیر ویران کرد. پرتاب با داخل جریمه گاه تو بلندتر می رود و از میدان بیرون می شود. پرتاب طویل با خط هجوم. پانی مانوئل اینجا اولین شده به توپ رسید، او میتواند خود را به زمین پرتاید، چند ثانیه دیگر طلایی را برد کند برای رگارتا داز. شهرزاد محمدیف
5 دقیقه زم کرده می شود به وقت اساسی قسمی دوم رقابت. در مرکز میدان توپ را فوتبالبازان میزبان میگیرند. پس بقیب اسدبک زیویف یک سال دیگری طویل باز به خط هجوم رسانیده شد و اونجا هرچند فریدون دهقانوف میخواست توپ را درست‌تر به همدستایش برساند. فیروز بابیف بازیگر تجربه دار وارد میدان می شود و از میدان بیرون می شود شهرزاد محمدیف. ضربه ایلهام براتوف به طرف دروازه. کوشش نوبتی فوتبالبازان استرافشان، دو نفر از پا افتیدند. تو باز با داخل جریمه‌گاه پرتافته شد. فوتبالبازان استرافشان در داخل جریمه‌گاه رگرت از مبارزه بردند. بعد از آن که بابور قاسموف توپ را از زاوت پرتافت. وعدا فریمپونگ او در کنار با توپ و توپ را سفر فضا گرفت. این به حمله جوابی دسته استرافشان می آورد با اسدبک زیویف. پس با فوتبالبازان خط دفاع در دور نوبتی رگارت داس بازی خود را روز 18 اپریل در میدان خود با اسخاتا برگزار میکند و رقیب نوبتی استرافشان باشد حاصلات خواهد بود. 19 اپریل برگزار شوی بازی دسته مذکور در نظر است در سفر با حاصلات. خب دقیقه آخرین زم کرده دوور به نیمه دوم جریان دارد. خود رسا میکنم دوستان ارجمند که همه گل های این رقابت در قسم دوم زده شدند. 6 گلی که ما این زمان میبینیم در نما لوحه. شرفجان سولیف در دقیقه 52 حساب را کشید از پاس کواد فریمپونگ. بعدا خودی فریمپونگ در دقیقه 57 و 63 دوبل کرد. حساب 3-0 شد و پس آن فوتبالبازان استرافشان توانستند 2 گل را به ثمر رسانند. ایلهام برات در دقیقه 70 و
бадан Сардорбек Саидов аз пенальти дар дақиқаи 73-ум. Пас он бошад Нозим Бобоҷонов дар дақиқаи 78-ум як голи дигар зад ва ҳамин тариқ сайре гардидааст бо ҳисоби 4-2 дар бозии бисёрам сергол ва бозии зебои даври панҷуми Лиги Олии Мамлакат ки бозии охирин дар ин давр буд пирӯзии худро ба даст меорад. Акнун дастайрегар Тадаз баъд аз ин пирӯзӣ дар ҳисоби худ 7 имтиёз дорад ва дар ҷадвали наста аз Хуҷанд аз Ҳулбук пеш мегузарад ва ба зинаи 7-ум боло меравад. ҳатто метавон гуфт зинаи 6-умро ин даста бо Исхат айни замон тақсим мекунад, чунки ҳар ду даста натиҷаҳои якхела доранд. Регар Тадаз ва Айс Равшан дар ин дидор ба мо шумо бозии воқеан зеборо нишон доданд. Не, бо Исхата баробар нашуд, чунки як голи дигарро ба самар нарасонд дастаи мазкур ва ҳамин тариқ дастаи мазкур акнун дар зинаи 7-ум мавқеъ мегирад, яъне дастаи Регар Тадаз. Бо ҳисоби 4-2 ин даста пирӯзии муҳими худро ба даст овард. дар ҳамин ҷо ман бо шумо хайру хуш мекунам. ман Гулрӯз Худоназарзода ки ин бозиро бо шумо тамошо кардам. хайр, тансият ва хона обод бошед.